जय श्री कृष्ण वैष्णवो। पुष्टि महारस चैनल पर आजनी भगवत वार्ता में आप सौનું स्वागत है। आ चैनल पर अमे नित्य पुष्टि मार्गीय सत्संगना विडियो मूकता रहीए छीए, जेथी वैष्णवोमां रहेला पुष्टि भावनुं पोषण थाय अने वैष्णवोने सत्संगनी जरूर छे तेवो पुष्टि सत्संग मळी रहे। ते भागरूपे आजथी आपणे जे विषय पर सत्संग शरू करी रह्या छीए ते विषय छे ब्रह्म संबंध अने आपणुं कर्तव्य। आजना युवानो अने बाळको ब्रह्म संबंध दीक्षा तो ले छे, परंतु तेनी पाछळना जे रहस्यो छे, भेद छे, ते जाणता नथी होता। जेम के ब्रह्म संबंध एटले शुं? ब्रह्म संबंध शा माटे? ब्रह्म संबंध मंत्रनुं प्रागट्य केवी रीते थयुं? गद्य मंत्रनो अर्थ शुं छे? ब्रह्म संबंधनुं शुं फळ छे? ब्रह्म संबंधथी केम नवो जन्म थाय छे? ब्रह्म संबंध लेवानी रीत शुं छे? अने ब्रह्म संबंध लीधा पछी जीवनुं कर्तव्य शुं छे? क्या क्या आचार विचारनुं पालन वैष्णवोए करवुं जोईए? आ बधी पुष्टिमार्गीय पायानी बाबतो छे, तेना पर सत्संग करीशुं, जेथी आजनी नवी पेढ़ी आ बधी पायानी बाबतो जाणी शके। आ प्रकरणना एक पछी एक भाग प्रकाशित थता जशे, तेम तेम आपनी दरेक शंकानुं समाधान थतुं रहेशे। अने आ पुस्तकनो जे विषय छे ब्रह्म संबंध अने वैष्णवनुं कर्तव्य, तेना बधा प्रकरण आवरी लेवाशे। वैष्णवो, आ बधा विडियो जरूर सांभळजो अने आ बधा विडियो आपने तुरंत मळी जाय ते माटे आपणी आ चेनल सब्सक्राइब न करी होय तो अत्यारे ज करी लेजो। अने सत्संगनो विडियो सांभळ्या पछी मने नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लखी मोकलजो अने आ विडियो ने अन्य वैष्णवना ग्रुप में पण शेर करी देजो अने विडियो ने लाइक करी देजो। वैष्णवो, अमने विश्वास छे कि आ सत्संगना विडियो आपना जीवन ने शांति, संतोष अने पुष्टि रस थी भरी देशे। हवे आजना आ सत्संगनी शरूआत करीए। श्री वल्लभाधीश की जय। आजना आ विपरीत कालनी अंदर जीवोनी सन्मुखता रहवी बहु ज कठिन छे, कारण के दुष्ट आहार व्यवहार ने लईने बुद्धि विपरीत बनी गई छे। वैष्णवमाना घणा खराने खबर नथी के ब्रह्म संबंध शुं, आपणुं कर्तव्य शुं। पुष्टि मार्ग में प्रवेश करावनारी आ वात वैष्णव जाणता नथी अने मायाना आवरणने लईने जाणवानी इच्छा पण थती नथी। माटे आवा समय में वैष्णव जनताए संप्रदायनुं रहस्य अवश्य जाणवुं जोईए अने पोताना बाळकोमां पण आवा उत्तम संस्कारोनुं सिंचन करवुं जोईए। भगवत सन्मुख थवामां ज मनुष्य जन्मनुं साफल्य छे। जो के कलिकाल तो भगवानथी अने भगवत धर्मथी विमुख करनारो छे। तेम छतां हजारों वर्ष तपश्चर्या करवा छतां जे फलोनी प्राप्ति थती नथी ते कलियुग में भगवत नाम थी थई जाय छे। परंतु ए भगवान नाम जो हृदयनी दृढ़तापूर्वक अने स्नेह सहित लेवामां आवे तो ते पछी कंई बाकी रहेतुं नथी। उत्तम वस्तु प्राप्त करवामां भागवत शास्त्रोनुं मनन करवानी जरूर छे, परंतु ए विषयना ग्रंथो गीरवाण भाषामां होईने सर्वसाधारणने ते उपयोगी थई शके नहीं अने आवा उपदेशादिक समय पण क्वचित ज प्राप्त थाय छे। त्यारे शुं करवुं? श्रीमदाचार्य चरण आज्ञा करे छे कि निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशै जने। निवेदननुं स्मरण तो सर्वथा तादर्शी भगवत भक्तो साथे मळीने करवुं। आ तादर्शी भगवत भक्तोनो सत्संग तो अति दुर्लभ छे। माटे एवा सत्संगना अभावमां श्री महाप्रभुजीना, श्री हरिरायजीना ग्रंथो छे ते वांचवा अने विचारवा। प्राय बधा ग्रंथोनो हवे गुर्जर भाषामां अनुवाद थई गयो छे, छतां साधारण अने अज्ञान वैष्णव जनताने ए पण कठिन थई पड़े छे। आवा वैष्णवोने माटे आ संप्रदायना रहस्योने सीधी अने सरल भाषामां लखीने तेने नाना नाना पुस्तको रूपे प्रसिद्ध करवा जोईए के जेने सर्व कोई समझी शके। आवो ज शुभ प्रयास परम वैष्णव श्री प्रेमलाल भाई मेवचा, जे भक्तिप्रिय तरीके ओळखाय छे, ए ब्रह्म संबंध अने आपणुं कर्तव्य ए पुस्तकथी कर्यो छे, जे बधा वैष्णवोने अवश्य उपयोगी थई पड़शे। भाई प्रेमलालनी शैली में सरलता, रसिकता
અને નવીનતા હોવાથી એમના લખાણો બધાને ગમી જાય એવા હોય છે. પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં બ્રહ્મ સંબંધના વિષયને બહુ જ સારી રીતે સમજાવ્યો છે. અને આપણું કર્તવ્ય નામના વિભાગમાં બીજી એક નવીનતા અમને એ જોવામાં આવે છે કે વૈષ્ણવોના નિત્યક્રમ સમજાવતા આપણા આચાર વિચારના કેટલાક સિદ્ધાંતોને આયુર્વેદિક વિચારસરણીની કુશળતાપૂર્વક સમજાવ્યા છે, જે અતિ પ્રશંસનીય છે. લેખન શૈલી પણ સંવાદાત્મક હોય ને બધાને એક સરખી રુચિકર થઈ પડે તેવી છે. આવા ગ્રંથોનો વૈષ્ણવ જનતાએ સમાદર કરીને લેખકના ઉત્સાહમાં અભિવૃદ્ધિ કરવી જોઈએ એવી અમારી આગ્રહપૂર્વક ભલામણ છે. આશા છે કે વૈષ્ણવ જનતા એમના ઉત્સાહને સહર્ષ વધાવી લેશે. હવે આપણે વિષય પર આવીએ અને આ પુસ્તકના પહેલા પ્રકરણથી શરૂઆત કરીએ. કલ્યાણપુર આમ તો નાનકડું ગામડું છે. ગામના બધા વૈષ્ણવો સરળ અને ભાવવાળા. પ્રપંચનું તો નામય નહીં. અહીં ગૌસ્વામી બાળકો માંડ વર્ષે 1.5 વર્ષે પધારતા. તેથી એવે પ્રસંગે વૈષ્ણવોના અંતકરણ બહુ જ પ્રફુલ્લિત બની જતા. તેમાંય આજે તો ગૌસ્વામી શ્રી પુરુષોત્તમ લાલજી મહારાજશ્રીએ પધારી અત્રે 2 દિવસનો મુકામ રાખવાની આજ્ઞા કરતા ગામના નાના મોટા, સ્ત્રી કે પુરુષ બધાયનો ઉત્સાહ બહુ જ વધી ગયો. વૈષ્ણવ વિનંતી કરે તે પહેલાં જ્યારે મહારાજશ્રીએ 2 દિવસનો મુકામ રાખવાનું કહ્યું ત્યારે તેમની પ્રસન્નતાનો પાર રહ્યો નહીં. તેમને મન તો શ્રી વલ્લભ કુલના બધા બાળકો એક સરખા પૂજ્ય. પણ ચડી સવારીએ પધારી ઉતાવળે સેવા લઈ જવાની રીત કરતા 1 કે 2 દિવસોનો મુકામ રાખી વૈષ્ણવો સાથે ઓતપ્રોત થઈ પુષ્ટિ માર્ગના સિદ્ધાંતો સરળ રીતે સમજાવવાની પૂજ્ય મહારાજશ્રીની રીત તેમને બધાને બહુ જ ગમી ગઈ. મહારાજશ્રી પ્રત્યે તેમને ઘણો જ આદરભાવ થયો. હર્ષાવેશમાં આવી જઈ વૈષ્ણવ ભાઈઓ તથા બહેનોએ અતિશય ધામધૂમથી આપશ્રીના સામૈયા કર્યા. આવા આનંદમાં છોકરાઓ તો સાથે જ હોય તેમાં શી નવાઈ. બાળકોને તો પોતાની આવડી ઉંમરમાં આવા આનંદનો પહેલી વખત જ અનુભવ થતો હોવાથી બહુ જ મજા પડી. આ બાળકોમાં પુરુષોત્તમ ભટ્ટના દીકરા હરિપ્રસાદ. આમ બંને જણા વાતો કરતા જાય છે ત્યાં મહારાજશ્રીનો જ્યાં મુકામ થવાનો હતો તે મકાન આવી ગયું. એ મકાન ગામના એક ખેડૂત વૈષ્ણવે ગયે વર્ષે જ ગૌસ્વામી બાળકોના ઉતારા માટે અર્પણ કર્યું હતું. મકાન હતું તો માટીનું, પણ મહારાજશ્રીના મુકામનું જેવું નક્કી થયું કે તરત જ તેને મજાની ગાર કરી ઉપર ખડીથી ધોળીને સફેદ દૂધ જેવું બનાવી દીધું હતું. બારણા ઉપર, ચોકમાં અને ડેહલી ઉપર સાથીઓ અને બીજા માંગલિક ચિત્રામણ કાઢીને તેને સોહામણું બનાવ્યું હતું. બારણા ઉપર, ચોકમાં અને ડેહલી ઉપર આસોપાલવના તોરણો બાંધી દીધા અને નિશાળમાં ભણતી વૈષ્ણવ બાળાઓએ આંગણામાં રંગોળી પૂરી તેને દીપાવ્યું હતું. શેરીવાળીને સ્વચ્છ કરી તે ઉપર રેતી પાથરી દીધી. મહારાજશ્રીને તો શહેર કરતાં ગામડાના વૈષ્ણવોની આ આડંબર વિનાની સેવા બહુ જ ગમી. આપ શ્રી ગાડીમાંથી જેવા નીચે પધાર્યા કે વૈષ્ણવોએ શ્રી વલ્લભાધીશ કી જયના હર્ષનાદથી વધાવી લીધા. લાંબી ઓસરીમાં ધોયેલું બુંગણ પાથરી દીધું ને બરાબર સામેના ભાગમાં ઉપરા ઉપર 2 ગાદલા પાથરી તેના ઉપર સફેદ ઓછાળ બિછાવી આગળ પાછળ તકિયા ગોઠવી ગાદીનું ભાન કરાવી દીધું કે આપ શ્રી તેની ઉપર બિરાજમાન થયા. વૈષ્ણવો દંડવત પ્રણામ તથા ચણસ્પર્શ કરી યથાશક્તિ ભેટ ધરાવી આપ શ્રીની સન્મુખ એક બાજુ સ્ત્રીઓ અને બીજી બાજુ પુરુષો એમ વ્યવસ્થિત ગોઠવાઈ ગયા. પછી આપ શ્રીએ બધા વૈષ્ણવોના કુશલ સમાચાર પૂછ્યા. દૂર ઊભેલા અજાણ્યા જેવા લાગતા વૈષ્ણવોને પાસે બોલાવી ખબર અંતર પૂછી તેઓના સંકોચને દૂર કર્યો. ખેડૂતોને ખેતી સંબંધી, વેપારીઓને અને કારીગરોને કામ ધંધા વિશે પૂછી આખા દિવસની ઝંઝાળમાંથી થોડોક સમય પણ ભગવત સેવા સ્મરણ, દર્શન અને ભગવત વાર્તા માટે કાઢવાની ભલામણ કરી. બ્રાહ્મણોને વિદ્યા અને કર્મકાંડ વિશે પૂછી જરૂરી સૂચના સાથે શાસ્ત્રવિધિનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનું કહ્યું. પાસે બેઠેલા બાળકોને નિશાળમાં ભણતર બાબત પૂછી મંગલાચરણના સરળ શ્લોકો
ઉચ્ચાર કરાવી તેઓનો ઉત્સાહ વધાર્યો. મંડળીમાં જતા વૈષ્ણવોને તેઓ શું શું વાંચે છે, વૈશ્વાનર, સત્સંગ, વલ્લભીય સુધા, અગ્નિકુમાર જેવા જૂના નવા માસિક પત્રોમાં આવેલી અને આવતી લેખાદી સામગ્રી પણ મંડળીમાં વાંચવાની આજ્ઞા કરી. આમ વિવેકપૂર્વક બધા વૈષ્ણવના હૃદયમાં આપે સ્થાન મેળવી લીધું. થોડીવાર પછી મહારાજ શ્રીની આજ્ઞાથી શાસ્ત્રીજીએ જણાવ્યું કે આજે રાતના 8 વાગે પ્રવચન થશે, માટે બધા વૈષ્ણવોએ સમયસર હાજર થઈ જવું અને આવતીકાલે જેને બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર લેવો હોય તેમણે સવારમાં 8 વાગ્યે મુકામ ઉપર આવી જવું. શાસ્ત્રીજીની સૂચના પછી સૌ વૈષ્ણવો આપશ્રીને દંડવત પ્રણામ કરી પોતપોતાને ઘેર ગયા. બીજે દિવસે સવાર થઈ. આજે હરિપ્રસાદ અને કલ્યાણના આનંદનો પાર નહોતો, કેમ કે તેમને ઘણા સમય થયા જે વાતની તાલાવેલી લાગી હતી તે બ્રહ્મ સંબંધની આજે અનેક વૈષ્ણવો સાથે શ્રી ગુરુદેવની કૃપાથી પોતાને પ્રાપ્તિ થઈ હતી. બ્રહ્મ સંબંધ થયા પછી બંને જણાને પ્રસાદનો અધરામૃતનો એક દૂનો મળ્યો. તે લઈને પોતપોતાને ઘેર ગયા. દેવ દુર્લભ પ્રસાદ લેતા તેઓના ચિત્તમાં પ્રસન્નતા છવાઈ ગઈ. કલ્યાણ તો પ્રસાદ લઈને તરત જ હરખાતો હરિપ્રસાદને ઘેર આવ્યો. બંને મિત્રો પોતપોતાના ભાગ્યની સરાહના કરતા બ્રહ્મ સંબંધ એટલે શું તેની આપસમાં ચર્ચા કરતા હતા. ત્યાં મંજી બાપાએ આવીને સમાચાર આપ્યા કે અટાણે 3 વાગ્યા છે, 4 વાગશે એટલે શ્રી ગુરુદેવ બ્રહ્મ સંબંધ વિશે સમજાવશે. તમે બંને ભાઈઓ વહેલાસર આવી જજો હો. મંજી બાપાને મોઢેથી આ સમાચાર સાંભળી બંને મિત્રોને ભાવતું હતું અને વૈદે બતાવ્યું એના જેવું થયું. મંજી બાપા જય શ્રી કૃષ્ણ કરીને બીજા વૈષ્ણવોને આ સમાચાર આપવા ગયા. પણ આ બંને મિત્રોને એટલી બધી આતુરતા થઈ કે કેમેય કરીને 4 વાગે જ નહીં. તેઓને જાણે સમય થંભી ગયો હોય તેમ લાગ્યું. 4 વાગવામાં જાણે 4 ઝૂક જતા હોય તેમ થયું. ઘડિયાળ સામે જોતા જ્યારે 4:45 થયા ત્યારે ઉતાવળા મહારાજ શ્રીના મુકામ પર જઈ પહોંચ્યા. જોયું તો વૈષ્ણવ સ્ત્રીઓ, પુરુષો અને બાળકોથી આખી ઓસરી ચિકાર ભરાઈ ગઈ હતી. હરિપ્રસાદ અને કલ્યાણ ઉપર શ્રી ગુરુદેવની દ્રષ્ટિ પડતા બંને જણાને નિકટ આવવા આજ્ઞા કરી. સન્મુખ જઈ દંડવત પ્રણામ કરીને બંને જણા વિનયપૂર્વક બેઠા. શ્રી ગુરુદેવ બધા વૈષ્ણવો સામે દ્રષ્ટિ કરતા કહ્યું, આજે નામ નિવેદન વિશે વાર્તાલાપ કરવાનો અમારો વિચાર થયો છે, એટલે જેને કાંઈ પૂછવું હોય તે પૂછે, અમે તેનો સરળ રીતે ખુલાસો કરીશું. હરિપ્રસાદ કહે, જે આપણા માર્ગના મંત્ર વિશે અમને સમજાવવાની કૃપા કરો. શ્રી ગુરુદેવ, હરિપ્રસાદ, તે ઠીક પૂછ્યું. આપણા સંપ્રદાયમાં 2 મંત્ર છે. પહેલું શરણ મંત્ર, જે નામ મંત્ર કહે છે, અને બીજું છે આત્મનિવેદન એટલે કે બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર. આપણે સર્વપ્રથમ શરણ મંત્ર વિશે ચર્ચા કરીશું. ભક્તિની સિદ્ધિને માટે ભક્તિ માર્ગીય મંત્રની દીક્ષા લેવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે, કારણ કે દીક્ષા વિના ભક્તિની સિદ્ધિ થતી નથી. વૈષ્ણવો, આજના સત્સંગમાં અહીં વિરામ લઈએ અને આવતા સત્સંગમાં આપણે નામ મંત્ર અને બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર શું છે તે વિશે જાણીશું. સર્વે વહાલા વૈષ્ણવોને જય શ્રી કૃષ્ણ.